Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy, and blessings of God Almighty Allah be upon all of you. Welcome to the video presentation of the GCE Advanced Level Examination 2020 New Syllabus General English Question Paper Discussion. By watching these videos, not only the A-level students but also anybody who wants to improve his or her English knowledge can get benefited, inshallah, God willing. Talking about the structure of the paper in brief. Paper 1 contains two parts, i.e. Part A for grammar and vocabulary with 35 marks and Part B for testing reading and writing skills with 25 marks. Altogether 60 marks. There are 8 questions in paper 1, 5 in part A and 3 in part B. Now coming to the structure of paper 2. Paper 2 contains 3 parts, i.e. Part A for reading skills with 50 marks, Part B for dialogues with 25 marks and Part C for writing skills with 65 marks, altogether 140 marks. There are 13 questions in paper 2, 5 in part A, 3 in part B and 5 in part C. Paper 1 and paper 2 put together carry 200 marks, which will be divided by 2 at the end. I don't think it's necessary here to explain the grammar lessons at length or in detail, as I have already made plenty of videos on English grammar and uploaded some of them to my YouTube channel. You had better watch them over and over again. First, let's take a look at General English Paper 1. 1 hour. ஒரு மணித்தியால பேப்பர் இது. Paper 1. Instructions அறிவுறுத்தல்கள். Answer all questions on this paper itself. இந்த பேப்பர்லேயே எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க. Marks will be deducted for bad punctuation. மோசமான நிறுத்தல் குறியீடுகளுக்கு புள்ளிகள் கழிக்கப்படும், குறைக்கப்படும். அப்படின்னா that means omission of full stops, capital letters, etc. இந்த இடங்களில் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் வரணும், பெரிய எழுத்துக்கள், அது மாதிரி ஃபுல் ஸ்டாப்ஸ்
முற்றுப்புள்ளி, அவ்வாறு மேலும் பல. இவைகளை போடாமல் ஒமிட் பண்ணுறது, இவைகளை போட வேண்டிய இடங்களில் போடாமல் இருக்கிறது, ஒமிஷன். அப்படி இருந்தால், அப்படி பாவிக்க வேண்டிய இடங்களில் பாவிக்காமல் இருந்தால் மார்க்ஸ் குறைக்கப்படும். அண்ட் ஃபார் மிஸ்டேக்ஸ் இன் பேசிக் கிராமர், அடிப்படை இலக்கணம், அதில் பிழைகள் இருந்தாலும் மார்க்ஸ் குறைக்கப்படும், கழிக்கப்படும். பார்ட் ஏ, கிராமர் அண்ட் vocabulary. Question 1. Fill in the blanks. இடைவெளிகளை நிரப்பணும். In the following text, கீழே உள்ள உரை பகுதியில். Using, பாவித்து, the prepositions, இடைச்சொற்களை, given in the box, கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த பெட்டியிலே. அப்போ பெட்டியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடைச்சொற்களை பாவித்து. Use each preposition only once. ஒவ்வொரு இடைச்சொல்லையும் ஒரு தடவை மாத்திரமே பயன்படுத்துங்கள். There is one preposition extra. மேலதிகமாக ஒரு இடைச்சொல் இருக்கிறது. 5 marks for this question. இந்த வினாவுக்கு 5 புள்ளிகள். பாருங்க. To, in, without, under, for, with. இவைகள் தான் அந்த prepositions. Two friends were sitting. 2 நண்பர்கள் இருந்தாங்க உட்கார்ந்து கொண்டு. Blank, இடைவெளி, a tree, ஒரு மரம் என்று இருக்குது. அப்போ எப்படி வரும்? ஒரு மரத்துக்கு கீழே, ஒரு மரத்தடியில் 2 நண்பர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு இருந்தார்கள் என்பது இந்த இடத்துல பொருத்தம். ஒரு மரத்துக்கு கீழே, அடியில் என்றக்குள்ள எந்த ப்ரொபொசிஷன் இங்கே பொருத்தம்? எது பொருத்தம்? under. So number 1, the answer is under. 2 friends, 2 நண்பர்கள், were sitting, உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாங்க, under a tree, ஒரு மரத்தடியில். What a beautiful night. இன்னொரு அழகான இரவு. Look at the moon. அந்த சந்திரனை பார். One of them said. அவர்களில் ஒருவர் சொன்னார். Blank, the other. அடுத்தவருக்கு, அடுத்தவரிடம், அனித்தெக்கனாட்ட அண்டு சிங்களத்தில் சொல்லலாம். அடுத்தவரிடம் அண்டு நாங்கள் தமிழில் சொல்கிற, இங்கிலீஷில் நாங்கள் அடுத்தவருக்கு அண்டு சொல்கிற. அப்போ இந்த இடத்துல இக்கு, அடுத்தவருக்கு என்றக்குள்ள, இக்கு என்றக்குள்ள எது பொருத்தம்? எந்த ப்ரொபொசிஷன் இங்கே பொருத்தம்? Two. One of them, அவர்களில் ஒருவர், said, சொன்னார், to the other, அடுத்தவரிடம் என்பது பொருத்தம். The second one, இரண்டாவதால், looked at the sky, பார்த்தார் வானத்தை, and said, சொன்னார், you are wrong, நீ சொல்கிறது பிழை. You are wrong, நீ பிழை. That's not the moon, அது சந்திரன் கிடையாது. That's the sun, அது சூரியனாகும். Both, 2 பேரும், started, தொடங்கினாங்க, arguing, வாதிக்க தொடங்கினாங்க, argue பண்ண தொடங்கினாங்க. Blank, a while, கொஞ்ச நேரமாக argue பண்ண தொடங்கினாங்க. Until they saw, அவர்கள் காணும் வரையில், another person, இன்னொரு ஆளை, coming towards them, அவர்களை நோக்கி இன்னொரு ஆள் வந்து கொண்டிருந்த, அவர்கள் அவனை, அந்த இன்னொரு ஆளை காணும் வரையில் கொஞ்ச நேரமாக ஆர்கியூ பண்ண தொடங்கினாங்க. அப்போ கொஞ்ச நேரமாக
அண்டுக்குள்ள ஆக அண்டுக்குள்ள எந்த ப்ரொபொசிஷன் இங்கே பொருத்தம்? For. Both started arguing for a while until they saw another person coming towards them. அவர்களை நோக்கி இன்னொரு ஆள் வருவதனை அவர்கள் காணும் வரையில் கொஞ்ச நேரமாக ஃபார் அ வாயில் கொஞ்ச நேரமாக அவர்கள் ஆர்கியூ பண்ண தொடங்கினாங்க. ஒன் ஸ்டாப்ட் ஹிம், ஒருவர் அவரை நிப்பாட்டினார். அண்ட் ஆஸ்ட், கேட்ட, சார், ஐ வாஸ் ஹேவிங் அன் ஆர்கியூமெண்ட். ஐ வாஸ் ஹேவிங் அன் ஆர்கியூமெண்ட், நான் ஒரு வாதம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன், ஒரு ஆர்கியூமெண்ட். பிளாங்க் மை ஃப்ரெண்ட், என்னுடைய நண்பருடன், உடன் என்பது இந்த இடத்துல பொறுத்து. அப்போ என்ன ப்ரொபொசிஷன்? வித் மை friend. I was having an argument with my friend. என்னுடைய நண்பருடன் நான் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். Could you please help us? தயவு செய்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? Settle our argument, எங்களுடைய இந்த வாதத்தை தீர்க்க, ஆர்கியூமெண்ட்டை தீர்க்க. Tell us what that thing is up in the sky. வானத்தில் மேல என்ன அந்த பொருள் இருக்கிறது என்று எங்களிடம் சொல்லுங்க. தட்ஸ் ஷைனிங், பிரகாசிக்கக்கூடிய, வானத்தில் இருக்கக்கூடிய மேலே வானத்தில் இருக்கக்கூடியது பொருள் எது என்று எங்களிடம் சொல்லுங்க. இஸ் இட் த மூன் ஓ த சன்? அது மூன், த மூன் சந்திரனா, ஓ த சன் அல்லது சூரியனா? த தேர்ட் ஒன், அந்த மூன்றாவதால், லுக்ட் அட் த ஸ்கை, பார்த்தார் வானத்தை. அண்ட் செட், சொன்னார், சாரி, ஐ டோன்ட் லிவ், நான் வாழ்வதில்லை, பிளாங்க் திஸ் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, நாட்டின் இந்த பகுதியில், நாட்டின் இந்த பகுதியில் நான் வாழ்வதில்லை, நான் வருந்துகிறேன், என்னை மன்னிச்சுக்கொள்ளுங்க, நான் இந்த பக்கத்தில் நான் வாழ்றதில்லை, நான் வேறு பக்கத்தை சேர்ந்தவன், அந்த மாதிரி. இந்த இடத்துல என்ன ப்ரொபொசிஷன் வரும்? என்ன ப்ரொபொசிஷன் வரும்? ஐ டோன்ட் லிவ் இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, நாட்டின் இந்த பகுதியில் நான் வாழ்வதில்லை தான் எனக்கு போடுது. இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. Moving on to the question number 2. Fill in each blank, ஒவ்வொரு இடைவெளியையும் நிரப்புங்க, with the correct form of the verb, வினைச்சொல்லின் சரியான வடிவத்தை கொண்டு. given, கொடுக்கப்பட்டுள்ள, within brackets, bracketsல கொடுக்கப்பட்டுள்ள. ஜயந்த இஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட், ஜயந்த ஒரு முகாமைத்துவ உதவியாளர். இன் அ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ், ஒரு அரச காரியாலயத்தில். இன் ராஜகிரியவில். ஹி, அவர், பிளாங்க் இடைவெளி, ஒர்க் அண்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது. இன் தி ஆஃபீஸில் அவர் வேலை பார்க்குறாரு. ஃப்ரம் 8 o'clock in the morning, காலையில் 8 மணியிலிருந்து, டு 4 o'clock in the afternoon, பின்னேரத்தில் 4 மணி வரையில். இப்போ வழமையாக நடக்கிற செயல்கள், அப்போ ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ், டெய்லி ரூட்டீன் ஒர்க் என்று சொல்கிற, அன்றாட யூஷுவலாக வழமையாக, ஆல்வேஸ்.
வழமையாக நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் அல்லது ஒவ்வொரு நாளும் எப்பொழுதும் பழக்க வழக்கங்கள் இப்படி காரியங்களுக்கு நாங்கள் என்ன காலம் பயன்படுத்துகிற ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் சாதாரண நிகழ்காலம். இப்போ சாதாரண நிகழ்காலம்ண்டா எப்படி இன்னைக்கு ஆன்சர் வரும்? அவன் வேலை பார்க்குறான், அவன் வேலை செய்கிறான், எப்படி வரும்? ஹீ எப்படி வரும்? இப்போ ஹீ என்பது தேர்ட் பர்சன் படற்கையில் சிங்கியூலர் ஒருமை என்பதனால் நாங்கள் எப்படி இந்த வேர்பை இந்த வினைச்சொல்லை எப்படி போடணும்? எப்படி? ஒர்க்ஸ் WORKS ஏண்டா இந்த ஹீ அவன் என்பது தேர்ட் பர்சன் படற்கையில் சிங்கியூலர் ஒருமை. எனவே நாங்கள் வேர்ப் வினை சொல்லோட எஸ் அல்லது இஎஸ் அல்லது ஐஇஎஸ் சேர்க்கணும். இது என்ன காலத்தில் உள்ள விதி? ரூல். ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் சாதாரண நிகழ்காலத்தில் உள்ள விதி. இப்போ ஹீ ஒர்க்ஸ் அவன் வேலை பார்க்குறான் இன் தி ஆஃபீஸ் அந்த காரியாலயத்தில் ஃப்ரம் 8 o'clock in the morning காலையில் 8 மணியிலிருந்து to 4 o'clock in the afternoon பின்னேரத்தில் 4 மணி வரையில். லாஸ்ட் மண்டே போன திங்கட்கிழமை at 4 o'clock 4 மணி அளவில் ஹீ அவன் ஒரு blank ஸ்பேஸ் இடைவெளி இருக்குது. லீவ் அண்டு இன்சைட் த ப்ராக்கெட் வித்தின் ப்ராக்கெட் லீவ் அண்டு இருக்குது. தி ஆஃபீஸ் இப்போ போன திங்கக்கிழமை அண்டக்குள்ள அது பாஸ்ட் இறந்த காலத்தை குறிக்கிறது. அப்போ இறந்த காலத்தை குறிக்கின்ற ஒரு ஃப்ரேஸ் சொற்றொடர். அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி வரும்? திங்க் பண்ணி பாருங்கள். போன திங்கக்கிழமை 4 மணி அளவில் அவன் ஆஃபீஸை விட்டு சென்றான் என்றுக்குள்ள லீவ் என்பது எப்படி வரும்? லெஃப்ட் என்று வரும் இல்லையா? இப்போ லெஃப்ட் LEFT அதுதான் ஆன்சர். லெஃப்ட் LEFT லெஃப்ட். அவன் சென்றான் தி ஆஃபீஸை விட்டு சென்றான். அண்ட் காட் ஆன் அ பஸ் ஒரு பஸ்ஸில் ஏறினான். பாருங்க, கெட் ஆன் என்ற ஏறுறது அதோட பாஸ்ட் இறந்த காலம். காட் ஆன் ஒரு பஸ்ஸில் ஏறின. வீட்டுக்கு போவதற்கு என்று தானே வருமீன்னு பாருங்கள். ஒரு பஸ்ஸில் ஏறின வீட்டுக்கு போவதற்கு. இப்போ போவதற்கு அண்டக்குள்ள எப்படி வரும்? டு கோ அண்டு தான் ஆன்சர் வரும். லாஸ்ட் மண்டே at 4 o'clock he left the office and got on a bus to go home. வீட்டுக்கு போவதற்கு. நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்க. blank a vacant seat ஒரு வெறுமையான காலியான ஆசனத்தை கண்டு he sat down அவன் உட்கார்ந்தான் behind the bus டிரைவருக்கு பின்னால் உட்கார்ந்தான். இந்த இடத்துல ஒரு வேக்கண்டான சீட்டை கண்டு அண்டக்குள்ள எப்படி வரும்? ஃபைண்டிங் கண்டு FINDING ஃபைண்டிங் கண்டு அண்டு வரும். அல்லது இப்படியும் போடலாம். having found HAVING having found FOUND having found a vacant seat ஒரு காலியான ஆசனத்தை கண்டு he sat down behind the bus driver பின்னுக்கால் உட்கார்ந்தார்.
Suddenly, திடீரென்று the bus driver began to lean forward. Suddenly, திடீரென்று the bus driver began to lean forward. The bus driver began தொடங்கினான். அப்போ began என்று வந்திருக்குது. அப்போ began தொடங்கினான் to lean forward முன்னோக்கி சாய. இப்போ lean என்றா சாயிறு. இப்போ forward முன்னோக்கி. His head அவனுடைய தலை was almost இருந்தது பெரும்பாலும் touching the floor நிலத்தை தொட்ட வண்ணம் தொட்டு கொண்டு பெரும்பாலும் நிலத்தை தொடுற மாதிரி இருந்தது. நிலத்தை தொட்டு கொண்டு இருந்தது பெரும்பாலும். Giant jumped up மேலே குதித்தான் பாய்ந்தான் Giant and told the passenger சொன்னான் அந்த பிரயாணியிடம் sitting next to him அவனுக்கு அடுத்ததாக உட்கார்ந்திருந்த அந்த பேசஞ்சர் பிரயாணியிடம் சொன்ன பாருங்க இன்வெர்டட் கமாஸ் அல்லது ஸ்பீச் மார்க்ஸுக்குள்ளே வந்திருக்குது. ஸ்பீச் மார்க்ஸ் அல்லது இன்வெர்டட் கமாஸுக்குள்ளே வந்திருக்குது அப்படின்னா அது டிரெக்ட் ஸ்பீச், கோட்டட் ஸ்பீச். ஒரு ஆள் பேசின மாதிரியே போடுற மாற்றங்கள் இல்லாமல் பாருங்கள். இன்வெர்டட் கமா அந்த blank number 5 ஐந்தாவது blank ஸ்பேஸ் அந்த இடைவெளி ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? கீப் மை பேக் ப்ளீஸ். இப்போ என்ன பொருத்தம்? தயவு செஞ்சு என்னுடைய பேக்கை வைத்துக்கொள்ளுங்க. இப்போ வைத்துக்கொள் என்ற கொள்ள எப்படி வரும்? கீப் என்று தான் வரும். இப்போ கீப் என்பது கீப் என்றே வரும். இப்போ கீப் மை பேக் என்னுடைய பேக்கை வச்சுக்கொள்ளுங்க ப்ளீஸ் தயவு செய்து. நான் எப்படி வரும்? blank inside the bracket C என்று இருக்குது. what is happening அப்போ என்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் பார்க்கிறேன் என்று உடனுக்குடனே என்ன நினச்சி சொல்கிறது. என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் பார்ப்பேன். அன்றைக்குள்ள என்ன வரும் எனக்கு? ஐ வில் சி நான் பார்க்குறேன். இப்போ எதிர்காலம் தானே, இன்னும் பார்க்கல. இப்போ பார்க்க போகிறாள். அப்போ ஃப்யூச்சர் எதிர்காலம். ஐ வில் சி நான் பார்க்குறேன். இப்போ ஐ வில் ஷார்ட் ஃபார்மில் ஐல் சி என்றும் சொல்லலாம். ஐ என்று போட்டு எப்பாஸ்ட்ரோஃபி போட்டு டபுள்-எல் ஐல் என்றும் சொல்லலாம். ஐ வில் சி நான் பார்க்குறேன். இதை ஐ மஸ்ட் சி என்றும் போடலாம். நான் பார்க்க வேண்டும். அல்லது ஐ ஷுட் சி நான் பார்ப்பது நல்லம். அல்லது ஐ ஹாவ் டு சி நான் பார்க்க வேண்டும். அப்படி போட்டிருந்தாலும் மார்க்ஸ் வழங்கப்படுறது. இப்போ ஐ மஸ்ட் சி, ஐ ஷுட் சி, ஐ ஹாவ் டு சி என்று இருந்தாலும் மார்க்ஸ் வழங்கப்படுறது. Right, moving on. He shook the driver. இப்போ ஷேக் என்றா குலுக்குற. இப்போ he shook அவன் குலுக்கினான் the driver அந்த டிரைவரை and asked கேட்ட why என்ன what blank the problem என்ன பிரச்சனையாக இருக்கிறது, என்ன பிரச்சனை. இப்போ பாருங்கள், இருக்கிற என்றக்குள்ளே இங்கிலீஷில் நாங்கள் அந்த பி என்று பாவிக்கிறோம். பி என்றால் அந்த ஆகு என்ற அர்த்தம். அதை நாங்கள் பாவிக்கக்குள்ள ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் ஈஸ் ஆர் ஆம் என்று பாவிக்கிறோம். பாஸ்ட் ஃபார்மில் was என்று பாவிக்கிறோம். ஃப்யூச்சர் எதிர்காலத்தில் வில் பி ஷால் பி என்று பாவிக்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஸ்பீச் மார்க்ஸுக்குள்ளே இன்வெர்டட் கமாஸுக்குள்ளே வந்திருக்குது. அப்போ அவன் எப்படி கேட்டானோ அப்படி தான் வரும். நாங்கள் இன்டிரெக்டாக பிறர் கூற்றாக மாற்றும் பொழுது நாங்கள் அந்த ஸ்பீச் மார்க்ஸ்குள்ளே போடுறேன்டா அண்ட் இன்வெர்டர் கமாக்குள்ளே போடுறேன்டா பேசின மாதிரி தான் போடணும். மாற்றங்கள் இல்லை. எப்படி பேசணும் அப்படி தான் போடணும். அதை நாங்கள் காலங்களை மாத்திரில்லை. ரைட். இப்போ எனக்கு சொல்லுவோமே ஈஸண்டு வாரண்டு, இப்போ வாஸண்டு இறந்த காலத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை.
காலங்களை மாத்திரல ஏன்டா பாருங்கள் ஸ்பீச் மார்க்ஸ் இன்வெர்டட் கமா வந்திருக்குது ரெண்டு சைட்லையும். அப்போ பேசினத்தை பேசின மாதிரியே போடணும். நிகழ்காலத்தில் பேசியிருந்தால் நிகழ்காலத்திலேயே நாங்கள் போடணும். ஹீ ஷுக் த ஆனால் இது இறந்த காலம்தான் என்றாலும் இப்போ ஹீ ஷுக் த டிரைவர் என்றக்குள்ள அவன் டிரைவரை ஆட்டினான் குலுக்கினான் அண்டு இறந்த காலமாக சொல்லப்பட்டிருக்குது. என்றாலும் இப்போ ஆஸ்ட் கேட்ட அண்டு வந்துட்டு அடுத்தது இன்வெர்டர் கமாஸுக்குள்ளே வந்திருக்குது. அப்போ அந்த ப்ரெசண்ட் நிகழ்காலத்தில் கேட்டிருந்தால் நிகழ்காலத்தில் தான் நாங்கள் போடணும். ரைட், இது வந்து டிரெக்ட் ஸ்பீச், கோட்டட் ஸ்பீச் தன் கூற்று. ரைட், பாருங்கள் எப்படி வரும், என்ன ஆன்சர் வரும்? வாய் என்ன, ஏன், என்ன பிரச்சனை அந்தக்குள்ள என்ன பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்று வரும். இப்போ எப்படி வரும்? பி என்ற வேர்போட ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் என்ன? ஈஸ், ஆர், ஆம். இந்த இடத்துல என்ன வரும்? ஈஸா, ஆவா, ஆமா. என்ன பிரச்சனைன்றக்குள்ள பிரச்சனை வந்து உண்டு இல்லையா? உண்டு. அப்போ நாங்கள் ஈஸ் என்று தான் வரும். பிரச்சனை என்றக்குள்ள இந்த இடத்துல சிங்கியூலர் ஒருமை. எனவே நாங்கள் ஈஸ் தான் பாவிக்கிறோம். இப்போ வாட் ஈஸ் த ப்ராப்ளம், என்ன இருக்கிற பிரச்சனையாக. இதை வாட் ஈஸ் அண்டு போட மேலும், வாட்ஸ் அண்டு ஷார்ட் ஃபார்மில் போட மேலும். வாட் என்று போட்டு அப்பாஸ்ட்ரோஃபி போட்டு எஸ் போட மேலும். ரைட், அடுத்து பாருங்க, நோ ரெஸ்பான்ஸ். இந்த இடம் பாருங்க, நம்பர் 8. நோ ரெஸ்பான்ஸ். ரெஸ்பான்ஸ்னால் பதில். வாஸ் எப்படி ஆன்சர் வருமானு நீங்கள் பாருங்கள். நோ ரெஸ்பான்ஸ் blank மேக் பை த டிரைவர். டிரைவரினால் எந்த பதிலும் வழங்கப்படவில்லை என்பது இணை பொருத்தம். அப்போ நாங்கள் எப்படி போடுறோம்? இன்னைக்கு வழங்கப்படவில்லை, அதாவது பண்ணப்படவில்லை. இப்போ பண்ணுற செய்கிற என்றக்குள்ள நாங்கள் மேக் அண்டு பாவிக்கிற. அப்போ எந்த பதிலும் அந்த டிரைவரினால் பண்ணப்படவில்லை எனக்குள்ள முன்னுக்கால நோ வந்திருக்குது. அப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துல நெகட்டிவில் போட தேவையில்லை. ரைட், இது வந்து ஆக்டிவாக பசிவா, செய்வினையா சேப்பாட்டு வினையா? பாருங்கள், எந்த பதிலும் பண்ணப்படவில்லை என்றக்குள்ள அது பசிவ் வாய்ஸ், சேப்பாட்டு வினை. என்ன டென்ஸ், என்ன காலம்? பாஸ்ட் சிம்பிள், சாதாரண இறந்த காலம். பாஸ்ட் சிம்பிள், சாதாரண இறந்த காலம். அப்போ சாதாரண இறந்த காலத்தில் பாஸ்ட் சிம்பிளில் பசிவ் வாய்ஸில் ஸ்ட்ரக்சர் உடனே மனசுக்கு வரணும். ரைட், இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இந்த கிராமர் லெசன் சம்மந்தமான எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள். கிராமர் லெசன் சம்மந்தமாக உள்ள எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள். அப்போ பசிவ் வாய்ஸ் சேப்பாட்டு வினை. பாஸ்ட் சிம்பிள், சாதாரண இறந்த காலத்தில் எப்படி முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் வரும்? பாஸ்ட் சிம்பிளுக்கு, சாதாரண இறந்த காலத்துக்கு பசிவ் வாய்ஸ்ட சேப்பாட்டு வினையிட மெயின் ஸ்ட்ரக்சர், பிரதான அமைப்பு எப்படி வரும்? was அல்லது were வரும். அடுத்து verb வினை சொல்ட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரும். ரைட், அப்போ இங்கே நோ ரெஸ்பான்ஸ். அப்போ ரெஸ்பான்ஸ்ன்றக்குள்ள சிங்கியூலர் ஒருமை. எனவே was என்று வருமா, வேர்ண்டு வருமா? இந்த இடத்துல was என்று தான் வரும். ரைட், அடுத்து பாருங்கள், was அல்லது were வந்துட்டு அதுக்கு அடுத்து என்ன வரும்? பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வினையச்சம் வரும். இப்போ மேக்ட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வினையச்சம் என்ன? மேட். ரைட், தட் இஸ் தி ஆன்சர். நோ ரெஸ்பான்ஸ் was made. எந்த பதிலும் பண்ணப்படவில்லை அப்படின்னா எந்த பதிலும் வழங்கப்படவில்லை என்று அர்த்தம். பை த டிரைவர், அந்த டிரைவரினால். த பஸ் வாஸ் கோயிங் ஃபாஸ்ட். அந்த பஸ் வந்து இருந்தது போய்கொண்டு வேகமாக. அண்ட் நோ பாடி வாஸ் டிரைவிங் இட். யாரும் அதனை ஓட்டிக்கொண்டு இருக்கவில்லை. பாருங்கள், நோ பாடி யாரும் இல்லை, வாஸ் டிரைவிங் இருந்த ஓட்டிக்கொண்டு. இப்போ யாரும் இல்லை இருந்த ஓட்டிக்கொண்டுண்டா யாரும் ஓட்டிக்கொண்டு இருக்கவில்லை. ஜாயந்த
had to stop the bus. ஜயந்த அந்த பஸ்ஸை நிப்பாட்ட வேண்டி ஏற்பட்டது. ஜயந்த had to stop, நிப்பாட்ட வேண்டி இருந்தான் அப்படின்னா நிப்பாட்ட வேண்டி ஏற்பட்டது. He put his hands, அவனுடைய கைகளை வைத்தான் on the steering wheel. அந்த ஸ்டியரிங் வீல் இருக்குது, அந்த வாகனத்தை திருப்பக்கூடிய அந்த சக்கரம், அந்த வீல், அதில் அவனுடைய கைகளை வைத்தான், ஸ்டியரிங் வீல். அண்ட் ஹிஸ் லெஃப்ட் ஃபுட் ஆன் த பிரேக், அவனுடைய இடது கால் பாதத்தை பிரேக்கில் வைத்தான். ஹீ ட்ரோவ் த பஸ், அவன் பஸ்ஸை செலுத்தினான். டு த லெஃப்ட் சைடு, இடது பக்கத்துக்கு. ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட், அந்த பாதையின். ஸ்லோலி, மெதுவாக. ஹீ ஸ்டாப் த பஸ், அவன் நிறுத்தினான் அந்த பஸ்ஸை. நவ் நம்பர் 9, blank 9 பாருங்கள். அண்ட் ஆம்புலன்ஸ், இது பாஸ்ட், இறந்த காலத்தில் தான் வருது இல்லையா, இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ்ட், இறந்த காலத்தில் வருது. இப்போ டிரெக்ட் ஸ்பீச் தன் கூட்டுறண்டா இன்வெர்டர் கமாக்குள்ளே ஸ்பீச் மார்க்ஸுக்குள்ளே நாங்கள் பேசின மாதிரியே போடணும். ப்ரெசண்ட் நிகழ்காலத்தில் சொல்லியிருந்தால் ப்ரெசண்ட் நிகழ்காலத்திலேயே போடணும், காலங்களை மாத்திரில்லை. இது வந்து அப்படி இல்லை பாருங்கள். அன் ஆம்புலன்ஸ் வந்து சேர்ந்தது என்று தான் வரும் இல்லையா. அது வந்து ஒரு ஆள் பேசினத்தை அப்படியே போட்டில்லேகின டிரெக்ட் ஸ்பீச் அல்லே. அன் ஆம்புலன்ஸ் வந்து சேர்ந்தது அண்டக்குள்ள என்ன பொறுத்தமையின. அன் ஆம்புலன்ஸ் அரைவ்டு, வந்து சேர்ந்தது, அரைவ்டு, ARRIVED, அரைவ்டு, வந்து சேர்ந்தது. அண்ட் டுக் த பஸ் டிரைவர், கொண்டு சென்று. இப்போ டேக்கண்ட எடுக்கிற மட்டுமல்ல, கூட்டி கொண்டு போகிற, எடுத்து கொண்டு போகிற எல்லாத்துக்கும் டேக் தான். அப்போ கூட்டி கொண்டு போன அண்டக்குள்ள டேக் எப்படி மாறும், துக்கண்டு மாறும், பாஸ்ட், இறந்த காலத்தில். இப்போ டேக் வந்து ப்ரெசண்ட் ஃபார்ம், நிகழ்கால வடிவம். டுக் வந்து பாஸ்ட், இறந்த கால வடிவம். An ambulance arrived and took the bus driver to the hospital. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு took, கொண்டு சென்று. All the passengers, எல்லா பிரயாணிகளும் on the bus, அந்த பஸ்ஸில் எல்லா passengers, பிரயாணிகளும் were okay, இருந்தாங்க, சரியாக, நலமாக, பிரச்சனை இல்லாமல். ஓகேண்டா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல். ஜயந்த இஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட். ஜயந்த வந்து ஒரு முகாமைத்துவ உதவியாளர். பட் ஒன் டே, ஆனால் ஒரு நாள், ஃபார் 5 minutes, 5 நிமிடங்களுக்கு, ஹீ பிகேம் அ பஸ் டிரைவர், அவன் ஒரு பஸ் டிரைவராக மாறிவிட்டான். அடுத்து பாருங்கள், நம்பர் 10. இஃப் ஹீ blank not take அண்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது, ஹிஸ் டிசிஷன் at the right time to stop the bus. பாருங்கள், பஸ்ஸை நிப்பாட்டுவதற்கு, சரியான நேரத்தில் பஸ்ஸை நிப்பாட்டுவதற்கு அவனுடைய முடிவை அவன் எடுத்திருக்காவிட்டால் என்று தான் இனி வரும் இல்லையா. மெனி பேசஞ்சர்ஸ், பல பிரயாணிகள், would have been, இருந்திருப்பாங்க. பாருங்கள், would have இருப்பாங்க, been இருந்து, would have been இருப்பாங்க, இருந்து, தமிழில் இருந்திருப்பாங்க. injured, காயத்துக்குள்ளாகி, that day, அன்று. இப்போ மெனி பேசஞ்சர்ஸ், பல பிரயாணிகள், would have இருப்பாங்க, been இருந்து, injured காயத்துக்குள்ளாகி, that day அன்று, அந்த நாள், காயத்துக்குள்ளாகி இருந்து இருப்பாங்க பல பிரயாணிகள். அந்த பஸ்ஸை சரியான நேரத்தில் அவன் நிறுத்துவதற்கு அவனுடைய முடிவை எடுத்திருக்காவிட்டால் என்பது இனி பொருத்தம். இப்போ நாங்கள் கான்டெக்ஸ்ட்டை வச்சு தான் அந்த இடைவெளிக்கு என்ன வாரண்டு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸுக்கு என்ன வாரண்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிற, கான்டெக்ஸ்ட்டை வச்சு. கான்டெக்ஸ்ட்னா என்ன, த டெக்ஸ்ட் தட், கான்டெக்ஸ்ட்னா வேர்ட்ஸ் or phrases that come before or after a word. Context and words or phrases that come before or after a
particular blank or particular word, ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்கு முன்னுக்கு அல்லது பின்னுக்கு வரக்கூடிய சொற்கள் சொற்றொடர்கள் வந்து கான்டெக்ஸ்ட், அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு சொல்லுக்கு முன்னுக்கு அல்லது பின்னுக்கு வரக்கூடிய சொற்கள் சொற்றொடர்கள் வந்து கான்டெக்ஸ்ட். அப்போ முன்னுக்கு பின்னுக்குள்ள அந்த சொற்கள் சொற்றொடர்கள் வசனங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து வாசிக்கணும். வாசித்தா அந்த அந்த பிளாங்க் இடைவெளிக்கு என்ன வாருன்னு கண்டுபிடிக்கலும். இப்போ இஃப் ஹீ blank, if he blank his decision at the right time to stop the bus, அந்த பஸ்ஸை நிப்பாட்டுவதற்கு சரியான நேரத்தில் நிப்பாட்டுவதற்கு அவனுடைய முடிவை அவன் எடுத்திருக்காவிட்டால் பல பிரயாணிகள் அந்த நாள் காயத்துக்குள்ளாக இருந்திருப்பாங்க. இந்த இடத்துல எடுத்திருக்காவிட்டால் என்ற கொள்ள எப்படி வரும் பாருங்கள். எடுத்திருந்தான் என்ற என்ன காலம்? எடுத்திருந்தான் என்ற என்ன காலம்? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், இருந்த காலமுற்று. இப்போ இருந்த காலமுற்றில் எடுத்திருந்தானண்டா எப்படி வரும்? எப்படி மெயின் ஸ்ட்ரக்சர் வரும்? ஆக்டிவ் வாய்ஸ் செய்வினை, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். இருந்த காலமுற்றில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் செய்வினைக்கு எப்படி மெயின் ஸ்ட்ரக்சர் வரும்? ஹேட் வரும், அடுத்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரும். இப்போ ஹேட், அதோட இப்போ டேக்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வினையச்சம் என்ன? டேக்கன், டேக்கன். இப்போ ஹேட் டேக்கன் என்ற எடுத்திருந்த. இப்போ இஃப் ஹீ ஹேட் டேக்கன், அவன் எடுத்திருந்தான். இந்த இடத்துல எடுத்திருக்காவிட்டால். இப்போ இஃப் ஹீ ஹேட் டேக்கன், அவன் எடுத்திருந்தாள். இப்போ எடுத்திருக்காவிட்டால் இஃப் ஹீ ஹேட் நாட் டேக்கன், அவன் எடுத்திருக்காவிட்டால். இப்போ ஹேட் நாட்டை ஷார்ட் ஃபார்மில் ஹேட்ன்ட் என்று சொல்ல மேலும். இப்போ இஃப் ஹீ ஹேட் நாட் டேக்கன் his decision at the right time, சரியான நேரத்தில் பஸ்ஸை நிப்பாட்டுவதற்கு அவனுடைய முடிவை எடுத்திருக்காவிட்டால் பல பிரயாணிகள் அந்த நாள் காயத்துக்குள்ளாக இருந்திருப்பாங்க. அது பொருத்தமாக எனக்கு. இஃப் he had not taken his decision. Well, that's all I have for you now. Thank you very much for watching. It's Yusuf Ishaq Farooq signing off with the greetings once again. And peace, mercy and blessings of God Almighty Allah be on all of you.